संत तुलसी दे इस शब्द दे अंदर कहंदे कहे तुलसी कहे सतसंग आ सीख राम होण की रीत कि संतां दी सोबत विच आके बैठ, संतां दी संगत विच बैठ और संतां दी संगत विच बैठ के सीखना की है। जरा ध्यान देना, की सीखना है? सीख राम होण की रीत कि तू राम किद्दां हो सकदा है, तू भगवान दा रूप किद्दां बन सकदा है, तू इंसान तो खुदा किद्दां हो सकदा है, आत्मा तो परमात्मा दा रूप किद्दां हो सकदा। कहंदे इह कला सिख संतां दी संगत विच बैठ के, जिद्दां कहंदे ना बीज वृक्ष किद्दां बन सकदा है, ओदी कला सिख लो। और एक किसान यही तां कला है, किसान दे पल्ले यही कला है ना, उन्होंने पता है कि एक बीज नूं असीं वृक्ष किद्दां बना सकदे हां। एक माली कोले हुनर है, एक माली दे कोले गुण है कि उन्होंने पता हुंदा है कि ये बीज है, तो ये बीज नूं अगर पौधे दे रूप च बदलना है तो मैनूं किहड़ी खाद चाहिदी है, किहड़ी जमीन चाहिदी है और इहनूं किन्ना पानी देना चाहिदा है, उन्होंने ये समझ हुंदी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? तां ही तां कई वार कुछ पौधिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और घट खाद देनी पैंदी, कुछ नूं घट पानी देना पैंदा, ज्यादा खाद देनी पैंदी, क्योंकि हर एक पौधे दी एक अपनी कैपेसिटी हुंदी है हर चीज नूं प्राप्त करन दी। इसलिए जिहड़ा समझदार माली हुंदा है वो हर बीज नूं ओदे मुताबिक ही वो खाद पानी दिंदा ताकि बीज वृक्ष बन सके। जरा समझना सारे जी। इसी तरह संत तुलसीदास कह रहे हैं कि तुम ही प्यारिया संतां दी संगत विच बैठ, संतां दा संग कर, फकीरां दी सोबत कर और फकीरां कोल जाके कला सिख ले कि किद्दां तू ओ राम दा रूप हो सकदा है, किद्दां तू ब्रह्म दा रूप हो सकदा है। जिद्दां कहंदे ना कि है अपनी नादानी से समझा खुद को तू जुदा, है अपनी नादानी से समझा खुद को तू जुदा, नुक्ता ऊपर को लगा हो जा जुदा से तू खुदा। कहंदे ऐ प्यारिया अपनी नादानी नाल, अपनी ना समझी नाल ही तू अपने आप नूं रब तो जुदा समझ के बैठा है। ये तां रब ते तो जुदा नहीं है, और रब ते तो दूर नहीं है, ये तेरी अपनी नादानी है, अपनी ना समझी है कि तू अपने आप नूं अपने रब तो दूर समझी बैठा है। बस कहंदे गल तां इक्को ही है, एक नुक्ते दी गल है। जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा गल एक नुक्ते विच मुकदी है, वो कहंदे गल तां एक नुक्ते दी है अपनी नादानी से समझा खुद को तू जुदा, नुक्ता ऊपर को लगा हो जा जुदा से तू खुदा। कि अपनी नादानी नाल ही तू जुदा होके बैठा, अगर तेनू नुक्ता अपनी सुरती सही जगह लगानी आ जावे तो तू जुदा तो खुदा हो सकता है, यानी इंसान तो परमात्मा हो सकता है। और ये किस तरह अपनी सुरती नू थल्लेओं ऊपर लगाना है, किस तरह संसार चो हटा के अपने प्रभु की तरफ लगाना है, क्योंकि जितना ही सुरती रूपी नुक्ता ऊपर लगाया तो फिर बंदा बंदे तो ओदा रूप हो जाता है। अज असीं कह दिंदे ना, जिद्दां देखिए जे पिछला इतिहास खोल के देखिए तो असीं गुरुआं रहबरां नूं की कह दिंदे हैं, जरा ध्यान देना, असीं कहंदे फकीर खुदा दा रूप। बोलो कह दिंदे कि नहीं? या कहता भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, या ऐसी होर कई गुरु रहबरां नूं परमात्मा दा रूप मनदे हैं। बोलो मनदे हैं कि नहीं? हुण होया कि उन्होंने सिर्फ अपने नुक्ते नूं उपर लगाया, फिर असीं उन्हां नूं अज इंसान नहीं कहंदे, अज असीं उन्हां नूं साधारण इंसान नहीं कहंदे, असीं कहंदे रब दा रूप है, भगवान दा रूप है। हुण गल की सी, रहिंदे दुनिया च ही सी, पर उन्हां नूं नुक्ता उपर लाण दी कला आ गई सी तो वो इंसान तो भगवान हो गए। इसी तरह संत तुलसीदास कहंदे कि संतां दे कोल जा, संतां दी संगत विच बैठ, संतां दी सोबत कर और उन्हां कोलों ओ युक्ति लै कि किद्दां तू इंसान तो भगवान हो सकता है, किस तरह तू दुखों चों निकल के वो परमानंद का रूप हो सकता है, क्योंकि परमानंद भी तेरे अंदर ही है, भगवान भी तेरे अंदर ही है। बस जरूरत है वो पर्दे हटाण दी ताकि वो असली रूप वो परमात्मा दा तेरे सामने प्रगट हो सके, क्योंकि सब कुछ तो तेरे अंदर ही है। बस भुले बैठे हैं। जिद्दां इत्थे नत्थू लाल की गल याद आ गई सानू कि भुल किद्दां जांदा इंसान। एक बार नत्थू लाल रात दे समय अपने दोस्तों नाल बैठा ज्यादा शराब पी गया। जदों ज्यादा शराब पी गया, नशा ज्यादा चढ़ गया, तो बड़ी मुश्किल अपने घर तक पहुंचया। घर तक पहुंचया, आके दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़काया, बड़ा खड़काया।
ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੇ, ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਟੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਜੋ ਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਓਹੋ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਝੀ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਕਹੇ ਸਤਸੰਗ ਆ, सीख राम हून की रीत, काम क्रोध मद लोभ मोह में गई उम्र तेरी बीत। संत तुलसीदास कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह विच ही तेरी सारी जिंदगी गुजर गई। ऐ प्यारिया तू परमात्मा दा रूप है, तू परमात्मा हो सकता है, पर ओ कला तेनू संतां दी सोबत विच बैठ के सिखनी पएगी। जिदा साखी है बड़ी प्यारी। एक दिन एक प्रेमी संत तुलसीदास को आया, आके उन्हें संत तुलसीदास नू नमस्कार कीती। जदों नमस्कार कीती तां उस तो बाद उन्हें संत तुलसीदास अगे बेनती कीती कि महाराज तुसी कहंदे हो कि संतां कोल आके परमात्मा होण दी कला सिखो, मैं तुहाडे कोल आया हां, मैनू दसो मैं भगवान किदां बन सकदा, मैनू दसो मैं परमात्मा दा रूप किदां बन सकदा। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਗੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। संत तुलसीदास ने थोड़ी देर वास्ते अखां बंद कीतियां, और थोड़ी देर बाद जदों संतां ने अखां खोलियां तां उसनूं कहा कि तू जानना चाहता भगवान किद्दां बन सकदा है, रब दा रूप किद्दां हो सकदा है। उन्हां कहा जी हाँ। कहंदे फिर इदां कर, एक दुकान ते जा, उथों राशन दा समान खरीद। वो कहंदा महाराज ओहदे नाल भगवान बन जाऊं मैं तां रोज राशन दा समान खरीददा हां, घर वास्ते परिवार वास्ते रोज राशन का समान खरीददा, उहदे नाल की होएगा। ਉਹ संत तुलसीदास कहते हुण जो कह रहे हैं वो कर, ये राशन का समान खरीद और
इस नगर ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਈ, ਦਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਐ। ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੈਲੇ ਹੈ, ਝੋਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਦੇਖ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਭਗਵਾਨ ਆਏਗਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਆਏਗਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਚੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹਕੀਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਮੋਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਤੁਲਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਰਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਮੁਖੀ। ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਐ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰੋ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਿਆ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਪੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗੜੀ ਅੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ
ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ, ਆ ਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ। ਅੱਛਾ, ਆ ਕੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ 80 ਰੁਪਏ ਕੇਲੇ ਦੀ ਦਰਜਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਅੰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ? 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੰਬ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਰੇਟ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਕੀਰ, ਸਿਆਣਾ ਫਕੀਰ ਉਹ ਫਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਆ ਕੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਾ ਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦੇ ਦੇ, 1 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ, 5 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਲਏ, ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ, 10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਲਏ, ਯਾਨੀ 15 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ 1 ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਬ ਲਏ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜਨ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ 70-80 ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 160। ਔਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਆ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ? 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਜਨ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਸੇਬ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 150 160 ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, 70-80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਠ ਜੀ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਫਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਵੰਡਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖੰਡਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਮਾਲਿਕ ਸੱਚ ਖੰਡਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਉਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਖੰਡਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆ, ਕੀਮਤ ਲੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਆਪਣੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 70-80 ਰੁਪਏ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਨ, ਔਰ ਸੇਬ 160 ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਔਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਐ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 160 ਦੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 150 ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸੇਠ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੇਠ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਬੜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੇਠ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ,
ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਸੀ, 2 ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦੇ ਦੇ ਔਰ 10 ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਊਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, 10-10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਭ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਿੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਮੇਖਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਕੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਇਸ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਔਰ ਦੇਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੁੱਬੇ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਹੈ ਡੁੱਬਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕਦੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਡੁੱਬਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਗਏ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੁੱਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੋਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ 10 ਕਿੱਲਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਸ਼ਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 10 ਕਿੱਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, 10 ਤੂੰ ਹੋਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਵੀ
ਤੈਰ ਗਈਆਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਭਵ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਾਪੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਲ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਸੋਹਬਤ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਊਂ ਪਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਊਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਈ ਮਨ ਤਾਰੇ तर तर हारे कोई ना किनारे चढ़िया हूं, सही सलामत पार गए जिन मुर्शद दा लड़ फड़िया हूं। केड़े पार चले गए? सुल्तान वाहू की कहंदे है, केड़े पार गए? जिन मुर्शद दा लड़ फड़िया हूं। जेड़े मुर्शद दे लड़ नाल जुड़ जांदे है, जेड़े मुर्शद वाले हो जांदे है, फिर वो सही सलामत पार लग जांदे है। हुण देख लो डुबना कौन चाहता है तां तरना कौन चाहता है। जे तरना चाहते हैं तो फिर मुर्शद दा लड़ फड़ लो। बंदिया लड़ फड़ ले मुर्शद दा, जे पाना इस इश्क दी मस्ती नू। वो कहंदे जे इश्क दी मस्ती नू पाना है, जे ओ रंग अपने ते चढ़ाना है तो फिर लड़ मुर्शद दा फड़ ले, क्योंकि मुर्शद दा लड़ फड़ के ही तेरे जीवन चो रंग चढ़ सकता है, तेरे जीवन चो सच्ची मस्ती आ सकती है, जिहदे बारे गुरुआं ने कहा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ओ खुमारी गुरु चरनां नाल जुड़ के ही तेरे जीवन च आ सकती है। इसलिए जो नशा ओ खुमारी चाहते हो अपने जीवन च लियानी तो फिर ढिल ना करो, क्योंकि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए, एक घड़ी के कारने मत कलंक लग जाए। बहुत बीत गई है, थोड़ी रह गई है, और पल पल करके ये भी हथों निकलता जा रहा है। देखियो किते मथे कलंक ला के ना चले जाओ, रब दा नाम जप लो, रब दे नाम नाल जुड़ लो, क्योंकि जेड़ा नाम नाल जुड़ गया प्रभु दा हो गया तो फिर ओदा ही जीवन जन्म सफल मन्निया जाता है। इसलिए तो संत नारायण स्वामी ने भी किया है कि बहु बीती थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़िया चुग रही निस दिन आयु खेत। वो कहंदे तेरी आयु दा, तेरी उम्र दा एक काल रूपी चिड़ी एक खेत चुगदी जा रही है। जिदा खेत च दाना पाया होवे ना, चिड़ियां एक एक करके दाना चुग लैंदियां है। वो कहंदे तेरे श्वासां दे दाने भी जीवन दे खेत चों मुकदे जा रहे हैं, मुकदे जा रहे हैं। बहु बीती थोड़ी रही, हुण बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई है। नारायण अब चेत, वो कहंदे हुण समा आ, उठ होश विच आ जा। चेत दा मतलब है कि बेहोशी विच ही समा ना गवा, ਉਹ ਹੁਣ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ, ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ ਸਭ ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਖੇਤ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਪਲ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। क्योंकि जाते जाते दसांगे श्री गुरु रविदास जी ने कहा ना कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। आओ हुण कुछ ऐसा कर दीए कि साडा जीवन, साडा जन्म ओदे लेखे लग जावे।
ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਸ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।